കൊഞ്ഞോളച്ചമ്മ, സെൻട്രൽ പാസ് ഭാര്യ, ഡോക്ടറുടെ അമ്മ. ആന്റി എന്നാ MSc ആന്ന്. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചമ്മായി. ഇതാരെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന പാർട്ടി? റെവറൻഡ് ജോർജ് വാങ്ങോ? ഇതാണോ ഒറിയനിലെ പാസ്? ഒറിയൻ ഭദ്രാസന ഇവര് രണ്ടുപേരും അവരുടെ പിള്ളേരും അങ്ങനെ ഒരു വേറെ ഒരു 2 ഫാമിലി 4 ഫാമിലി അവരെ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും വേർപാടും വിശുദ്ധിയിലും ഒരു ആരാധന അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ച് പിള്ളേർക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല കൂടുതലൊന്നും ആളൊന്നും. ഓ എന്നാ സ്നേഹം അത്. ഏതായാലും തവിക്കണേന്നോട് നാത്തും പോലും തവിക്കണേ നടത്തില്ലല്ലോ. എന്നാ പറയുന്നു ജോലി? എന്നാ പറയുന്നു? അല്ല ഡാളസിലെ സഹോദര എന്നെ കണ്ട നമ്മളിത് മനസ്സിലാകത്തില്ലേ? നാഥൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ, കാണട്ടെ. That's your mansion house, right? Yeah. I think we're going to 1,500 mansion houses here. എന്താ പാപ്പാ? ഇല്ല. അതൊക്കെ ക്വാളിറ്റി. കണ്ടതല്ലേ ആ BMW പിന്നെ മറ്റേ അങ്ങനെ അപ്പാപ്പൻ ഗ്രഹനായകനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന പടമാണത്. വീടിന്റെ പുറവശം.
വാട്സപ്പ് തോംസൺ കീബോർഡ്. Elizabeth. മൂന്ന് തലമുറ Here. ഓക്കെ ഇതാണ് 3 തലമുറ. അതെ 3 തലമുറകളിലെ വീട്ടമ്മ എന്റെ ഗ്രഹനായിക. Thank you for coming. Good. We are not going to miss or anything. Okay. കുഞ്ഞാളെ കൂടെ വേണേ നിന്നു. അല്ല ഞാൻ എടുത്തു. എടുത്തു. ഓക്കെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അർഹിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള നന്മകളിലൂടെ, അയോഗ്യരാകുന്ന ഞങ്ങളെ അനർഹമായ നന്മകളിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്ന നിന്റെ എല്ലാ മഹനീയമായ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കാണുവാൻ അങ്ങനെ ഈ ഭവനത്തിന് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ തൃക്കരങ്ങൾ നീട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രദർശനമാണ് നാം ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഭവനം ഇതിൽ ജഡികമായ നിലയിൽ നമുക്കാർക്കും അഹങ്കരിക്കുന്നതിനോ പ്രശംസിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു നിലയിലും പുകഴ്ച പറയുന്നതിനോ ഒന്നുമില്ല. I think it behooves us to reflect upon our life just a little bit. But സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനുമായി അതേ and we have come not only to be blessed, but we have come to bless them. നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. And his immediate family, as I told you, and his father. I'm going to ask my wife Susanna to stand, please. Remain standing, and when he's sitting, will you please stand? Chrissy and Lisa. All right, she's somewhere there. Chrissy and the little baby, Priya. You may be seated. I'll tell you one thing. The greatest treasure that we have in this world, my friends, and may I say this with fear and trembling in my heart, it's not any of the material things of this world, but the precious children that God has blessed us with, along with their spouses, Babu and Chrissy, and our 3 grandchildren. We can't trade them for anything in the world. They are very precious to us, and we are very proud of them. Not in the sense any worldly pride, but they are God's inheritance to us. They are God's children given to us. And we are so grateful that we are blessed with such wonderful family, wonderful children. And we are very proud of the Edethra family from Kanyakumari Kotte. And we have been fortunate to receive a son-in-law from such a humble family. We have been very
fortunate to receive a daughter-in-law from Randi, from Kapamamuttu family. And I count it a tremendous blessing from my Lord. And thank God for our family. Now, Annie's grandparents from her mother's side, my father-in-law and mother-in-law, they are here. This is Pastor P. Deepan. They came all the way from India and they included this part of the activity along with this. Thank you very much, Dr. Dinesh. Such a blessing, and Amaji is such a blessing for us today. Now, I'm going to take the opportunity, just maybe 5 or 6 minutes, to welcome those who have come from out of state. And of course, they include members of both our families. I want to welcome Davidson, E.V. Varghese, Babu's dad's youngest brother, Davidson, please stand. And Davidson's wife, Omina, please stand. They are from Portland, Oregon. May God bless you for coming. And our celebrant here today, the officiating minister, is none other than one of the most noted men in Pentecost in India as well as here in the United States. My good friend and my colleague in the ministry, Pastor Matthew Shamur, please stand, sir. And wife Chalama Bachima from New York, New York. Chalama Bachima, please. Thank you very much. Praise. Chalama Bachima. And this is Uncle. And along with them from New York, another great uncle is here, his wife, Pastor George Thomas, please stand, along with his wife, Punyawal from New York. Thank you. Thank you very much. We are blessed to have you here. And I also want to take time to welcome the people from our neighboring state, from Oklahoma, Yukon, Oklahoma. We have Tagotan, please stand, Tagotan, and Tagamugachuma. Thank you. May God bless you. Tagamugachuma is also a sister of Vijay, and this is, of course, Babu Santur, Chapachan, and we are very happy to have them here. And from Annie's mom's side, we have, I'm going to tell you. You please stand. We are not going to leave out anybody. All right, thank you very much. And Amukuli's sister Tangama and her husband Johnson, please. Thank you for coming. And the younger sister, Jessie, her husband could not be here. Where is Jessie? There it is. All right. So we have covered the state of Michigan now. Thank you very much. And from Chicago, Illinois, we have one of our nephews, that is Baby and Amukuli's son, Rajan. Matthew John, where is Matthew John? All right. Thank you, Rajan, for coming. And from the state of Oklahoma, here again from Yukon, Oklahoma, my daughter's only uncle from the maternal side, Joseph Varghese and his wife, Amini, they are here from the state of Oklahoma, Yukon, Oklahoma. Joseph. Amini? All right. Thank you. Please be seated. All right, and also from Yukon, another cousin and her husband, Daisy and Raju, and their little daughter. Raju is the daughter that is filming this meeting here. Okay, thank you very much. And from Tulsa, Oklahoma, my nephew, my late brother George, his son, Abraham Varghese, and his sister, Susan, from Oklahoma City, Oklahoma. Thank you. And now you might wonder, what about the rest of us? Don't we have any address? I'll tell you. Morning, baby, Oklahoma. Morning? Baby, Oklahoma. Oh, yes. Pardon me, I'm glad that you morning, baby, I'm going to thank you in the next letter, please. Okay. Well, they are good looking bunch. And so, you know,
if I miss anybody, the Hebron IPC Church, which is the largest Pentecostal church of Indian origin in our city, and he's a great man of God. We appreciate him taking his time out of his busy schedule to come here. Did you watch him? And Pastor William Abraham, where is he? Pastor William Abraham from India Christian Assembly. Thank you, Pastor, for coming. And then believers from various churches. I'll tell you, you have come because you love us and you respect us. You could have been somewhere else today, but you have come because you love the Lord. And then my family members, my cousins from Fort Worth and Dallas area, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കാര്യത്തിൽ സംബന്ധിക്കുകയും വേണം എന്ന വിശേഷം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗീവ് താങ്ക്സ് എന്നുള്ളതായ പാട്ട് ആനി വന്ന് അത് ലീവ് our purpose of coming. We are simply coming to the Holy One. Give thanks because it's divine. Jesus Christ is Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's divine. Jesus ജീവിതത്തില് പലവിധ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പല സമയത്തും അടുത്ത ദിവസം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ച സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പല സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസറി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കാശില്ലാതെ ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. Many other stories. We all went through all that in our early stages. But I don't want to forget any of those. I just want to give thanks for what He has done for our lives. And that's all I can say. I just want to give thanks for everything He has done to our family. He's been so good to us. Many times in the past several years we tried to buy homes, but it was unreachable. But we know that we have to wait. God was giving us patience, and He was taking us through lessons. So finally, He gave us the opportunity to buy the beautiful house. And it's worth thank
each and every one of you come and share this beautiful moment with us. We appreciate all your presence here. I also want to thank you for Joey Baby from Dallas, and also thank Mandy and Johnson and Jesse are all from Detroit. And Daddy tried to get everybody's name. It's very difficult to have everybody's names together at some point, but you have to forgive us for not saying anybody if you missed any of his names. We just want to thank you once again for coming and be a part of this wonderful occasion for us. May God bless you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mother, any? I just want to thank all of you all for coming to this most joyous occasion for us. We are so blessed to have such good family and friends here in Houston and in all of the states, throughout the United States and all over the world. And my grandparents could be here for this. This occasion is not about what Annie and Bobby did. This is about what God did in two vessels who are used to Him. And we haven't stopped here. He's using us in many ways, and we just want to praise Him for that, because there's nothing better in this life than what we can do for others. And when He blesses us, we want to bless them. And so I think that's what it is all about. The love of God in this room. And don't focus on anything, the material. God, if He gives us little or if He gives us lot, we have to use that for Him, and that's the most important thing. And I wanted to sing a song. I think I'm getting the tape ready. Want to check and see if it's getting the music ready. Yeah. Tell them to go ahead and start. Make our hearts one, our souls two. Use your that we may
15 years at least of hard work. It's not something that happened overnight or ദൈവത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മതിയാവില്ല. 32 വർഷം മുൻപ് 2 വയസ്സുള്ളതായ പൈതലിനെ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പോരുകയും 3 വർഷം അവളെ ഇവിടെ വളർത്തുകയും അവർക്കും ഇവിടെ വരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം ഈ സമയത്ത് നൽകുന്നതിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ 5 വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ചേർന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായ പനിയായി അവളെ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല. എങ്കിലും ആവശ്യത്തിനെല്ലാം കർത്താവ് എത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു വഴുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നത്. ഇവരുടെ ഈ വലിയ വിരുന്നിൽ കർത്താവ് പങ്കുകൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം. ഭവനം വാങ്ങുകയും അത് ദൈവം സാധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം കൊടുത്തതിനെ ദിവസത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷാവസരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ഇതിൽ താമസിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ബാബുവിനും അനിമോർക്കും ബാബുരായിട്ടുള്ള ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ദിനത്തിൽ ഏവർക്കും സ്വഭാവമായി നിന്ന് ഇവിടെ വരുവാനും ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് തോന്നിയത്. മലയാളികളായ നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരു കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയ കുട്ടികൾ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു അവസരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുവാനിടയായി. ചെറുപ്പകാലത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഫീൽ ചെയ്തത്. കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം വാങ്ങുവാനും കുചേലനായ എനിക്ക് ചെറിയ അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മധ്യ കടന്നു വരുവാനും ഇടയാക്കി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അതിനകത്ത് ഇപ്രകാരം ഒരു വരി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ സത്യാദീന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളിലുണ്ടായ സന്താപം കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ ശൗരി കണ്ണുനീരണിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ചരണം അതിനകത്ത് പാടുന്നുണ്ട്. അത് ബാബുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ വീട് പ്രകാരമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അത് അത്രയും ഭാഗം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിരിയുടെ വിഷയം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായി. ഈ ഭാവമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ 3 തലമുറ മുതൽ ഈ ഭവനവുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായി. ഈ ഭാവം ഞാനുമായി ഒരു സ്കൂളിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതിനും അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിന് വിവിധ തുറകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായി. എനിക്ക് പ്രിയ ഭാവന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും സൺഡേ സ്കൂളിൽ അല്പം വിദ്യാഭ്യാസിക്കുവാൻ ദൈവം ഇട നൽകി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മൂടി പിടിച്ചതായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് എന്നുള്ളത് പ്രിയ ദൈവങ്ങളുടെ മുൻപാകെയും പ്രിയ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുൻപാകെയും എനിക്ക് സാക്ഷ്യമായി പറയുവാൻ കഴിയും. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവരുടെ മുഖം പ്രകാശിതമായി അവരാരും ലഭിച്ചു പോയില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങളോട് ഉണർത്തിക്കുവാൻ എനിക്കിന്ന് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമത്തില് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടും ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു വാക്കുകൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു വീടിന്റെ മനോഹരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന കേർവിംഗ് ആയ ആർക്കിടെക്ട്, ഇറ്റാലിയൻ ആർക്കിടെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ ടെക്നോളജിയോ അല്ല. ആ ഭവനത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരത പകരുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളായിരിക്കും. ഈ ഭവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയ കൊച്ചമ്മയും പ്രിയ ആനി ആ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ കൂടി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരോടുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റിഗാർഡ്സ് നൽകുന്നു. Thank you for the most pleasing words.
Coming ceremony, but I will make myself a correction to some house dedication. Not dedicating this home or this building, but dedicating the people who live in this house for the glory of the Lord. So that time I decided that I would make an attempt to come here. So God enabled me to travel all the way from Detroit over 400 miles or more to come here and enjoy the presence of the Lord here. I know this family through my wife. My wife is Babu's mommy's brother's daughter. I don't want to go around and not very good at saying it. But the thing that I want to mention here is to tell you the faithfulness of the Lord. I know Babu, I came to know Babu years ago when we were attending a small camp meeting in Pambakam. At which time my wife's brother, whom I did not know that was my wife's brother at that time, brought Babu to that meeting. And even prior to that, I know of Babu's father. He used to go to several open-air meetings. That may be unfamiliar to the youngsters nowadays, that we go to the common streets and preach the word of God all over Kottayam town. And every evening of Sunday and Friday or Saturday evening when we have this meeting, he used to come with us. And even when his business was at a failure, we know that I have been born and brought up in the Kottayam, so I know him very well. And his family business also. Even at the expense of his business, he used to come with us to preach gospel, leaving all the business affairs to the other people. And even though he had some failings in there, he did not fail by serving the Lord. People thought that he was a little mismanaging his business, but I say, by looking at this, that he has invested in a greater treasure and God has protected it. There is a word in the Bible that we don't have time to say it, but it goes like this. Jesus Christ is yesterday, today, and tomorrow. The same. Uncle from Fort Lauderdale, the A.V. Varghese to get him say. And then only you realize that what a wonderful home they have here in Kingston. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു, വളരെ ആചാരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ആ കാര്യം എന്നെ അത്ര ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. The second part, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. They are so humble, they are very loving, dedicated, committed. അവരുടെ ഹ്യൂമിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് വളരെ അധികമായിട്ട് പ്രശംസിച്ചു. Even though they are holding key positions here in this world, yet they are so humble and they are very simple. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽപ്പെട്ട് നടന്നു. അച്ചാരൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നവരെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സമയമെടുക്കാൻ ഒത്തിരില്ല. അപ്പം എനിക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുത്തില്ല. ഈ തരത്തിൽ എൻ്റെ മൂന്ന് സഹോദരനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നുകയാണ്. Babu inherited all these qualities and his humility from his father. അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ 4 സഹോദരന്മാരായിരുന്നു. 2 പേരെ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ ഈ 4 പേർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 4 പേരും വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു. ക്യാരക്ടറിലും ഡീലിങ്സിലും. എന്നാൽ കുഞ്ഞാനായിരുന്നു എൻ്റെ അസസ്മെന്റ് ശരിയാ. എൻ്റെ അസസ്മെന്റ് അസസ്മെന്റ് ഹി വാസ് ജെം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. ഞങ്ങൾ 4 പേരും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഏറ്റവും എല്ലാ നിലയിലും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി. കുഞ്ഞാനാണ് ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ 3 പേരിലും വളരെ വിരളമായിട്ടേ കിട്ടുന്നു. കുഞ്ഞാൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹാരിത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ്. His commitment towards gospel and his enthusiasm preaching to the Jews. പറഞ്ഞപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധാക്ഷതത്തിലേക്ക് പ്രയത്നിക്കുന്നതിൻ്റെയും അതിനേക്കാളുപരിയായിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ് ഞാൻ വളർത്താതെ അനേക ഇടങ്ങളിൽ സുവിശേഷം
came that is set aside in number. His primary goal was to preach Christ. ആ ഡെഡിക്കേഷൻ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഫലമായി മാനിച്ചു. ബാബു അവരെ ആനിമോള് ഇവർ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യക്തികളാണ്. അവരെ റോൾ മോഡൽസ്. God has blessed us with these two individuals. They are so precious to us and we love them. Pachama, അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവസ്ഥയാണ്. പച്ചമയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ നന്മയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദൈവങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട്, നന്മയുണ്ട്. ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അനുഗ്രഹം സ്വർഗത്തിലെ സകലാക്കി അനുഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു നന്മയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ്നെസ് വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഗോഡ്. എന്നാൽ ഈ നന്മ കാണുമ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തെ മാറ്റരുത്. അനുഗ്രഹമാണ്. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഈസ് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗുഡ്നെസ് വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഗോഡ്. ദൈവം അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഈ നന്മ കൊടുത്തതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒറ്റ വാക്ക് വായിച്ചു തന്നെയാണ് സഭാപ്രസംഗം എഫീസിയാസ്. മഹാനായ ശലോമോൻ രാജാവ് ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എഫീസിയാസ് chapter 4 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. സമാപ്തിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ജീവിതത്തെ അത്യമായിട്ട് കണ്ടതായ വലിയ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ സകല ജ്ഞാനവും അറിവും യശസ്സും ജീവിതത്തെ എല്ലാം തനിക്ക് ആർജിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ തൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് Let us hear the conclusion of the whole matter, that we fear God and keep His commandments. And God bless them, and I pray that God might continually bless them and use them as a channel of blessing to others who come in. Thank you, David. നിങ്ങളുടെ നന്മയിൽ അവരോടൊക്കെ സന്തോഷിപ്പാൻ പറ്റുന്നു. സുഖമായി എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായി കടന്നു വരുവാൻ പറ്റുന്ന കർത്താവ് അവസരം ഒരിക്കൽ ഓർമ്മയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവരും ഒഴിയിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഈ അനുഗ്രഹീതമായ അവസരത്തിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യമായി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ സാധിക്കാത്തതായ പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുവാൻ, നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയില്ലാതെ നന്മകളും അനുഭവിപ്പാൻ പറ്റണം. ദൈവം തനിക്ക് പ്രിയരായ തൻ്റെ മക്കളെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കാലാകാലങ്ങളായി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. അതോടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഈ ഭവനം ബാബു വാങ്ങിച്ചതല്ലെങ്കിലും ഇത് ബാബുവിൻ്റെതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് സാധിക്കില്ല. മുഴുവൻ പൈസയും ഉണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിതെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ഭവനം ബാബുവിൻ്റെയാണ്. പലവരും പണവും മുടക്കി അതിനകത്ത് ചെറിയ തുക ഒരു ബാബു വിട്ട് കാണും. എന്നാൽ അവർക്കത് ഇപ്പം അവരുടേതായി ഇന്ന് മുതലല്ല ചില ദിവസങ്ങളായി അവരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവം വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെയാണ്. എട്ടാത്ത വീടും എട്ടാത്ത കുടുംബവും നട്ടുണ്ടാക്കാത്ത തോട്ടവും എല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുക. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ യുഗത്തിന് തിരച്ചിലും വീഴുവാൻ അധികം നാളില്ല. അവനിന്റെ കടത്തിന്റെ ഭാരം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊന്നും ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോണം. അത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളും.
ഇവിടെ ജോലി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കൊടുക്കാൻ മതി. കാരണം ഭരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കങ്ങ് പോകാം. പിന്നെ ആരെടുത്താൽ നമുക്കെന്താ ചെയ്തത്? അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുക. നന്ദി തന്നെ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്കാണ് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാനുള്ളത്. പലരും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടും കടത്തിന്റെ ഭാരമുണ്ട് എന്ന്. കടത്തിന്റെ ഭാരം ഒരു ഭാരമൊന്നുമല്ല. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാണെന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം തോന്നും. വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ അവൻ അത് അറിയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അക്കരെ കയറും. അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി മുൻപോട്ട് വന്നോളാം. ഏതായാലും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നില്ല. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദൈവം ഒരനുഗ്രഹം നൽകി അവരോടൊക്കെ സന്തോഷിപ്പാൻ തരണം എനിക്കും അവസരം ഒരുക്കുന്നവർക്ക് നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ഇത്തരണത്തിൽ ബാബുവിന്റെയും മാനിയുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വാക്യം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം. ഒരു പുതിയ വീട് പണിതാൽ നിന്റെ വീട്ടിന് മുകളിൽ നിന്ന് വല്ലവരും വീണിട്ട് വീട്ടിന്മേൽ രക്തപാതകം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അതിന് കൈവതമുണ്ടാക്കണം. ദൈവം തന്നെ ഇസ്രായേലിന് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ കാര്യമാണിത്. നീ ഒരു പുതിയ വീട് പണിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന് കൈവതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വീണിട്ട് അബദ്ധം സംഭവിച്ച് രക്തപാതം ഉണ്ടാകും, അതിനിടയാകരുത്. അതുകൊണ്ട് കൈമതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും പറയാനുള്ളത് അതാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന കൈമതിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയുടെ നീരാവി ഈ ഭവനത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിരിക്കും. കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മുൻപിൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒട്ടും തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. വളരെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു ഭവനം നീ ഒരു പുതിയ വീട് പണിതാൽ അതിന് കൈവന്തൽ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു മതിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശത്രു ഭവനത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തതായ തൊന്തരവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പുതിയ വീട് പണിയുന്നവര് ഈ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കുറവ് വരാതിരിക്കാൻ നിൽക്കണം. ഈ ഭവനത്തിൽ അവർ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, ഈ ഭവനത്തിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവികമായ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൈമുതൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരെയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്ത വളരെ സന്തോഷമായി ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ 4ാമതായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിൽ ഞാൻ കഴിക്കും അന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമർപ്പിക്കുകയോ ദൈവത്തോടൊപ്പം എനിക്ക് പണിയെടുത്ത കഴിയുന്നു. അതുകൂടാതെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അതുപോലെ അവസരം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന ചിന്തയും വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണ്ടുകൊണ്ടു. ഒരു ബാബുവിൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സൺഡേ സ്കൂൾ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രത്യേക ദിവസമായ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഒരു മോഡൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് നിയമത്തിനായിരുന്നു. ഞാനായിരുന്നു പ്രസംഗകനായിരുന്നു. ഇതിന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോയി. വേഗം വെള്ളം കൊടുത്തു. ഞാൻ അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഉടനെ മാറുമ്പോഴും അപ്പോഴേക്കും തല മുതൽ പാവം വരികയും തല പിഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായി പേടി തോന്നി. ഇവിടെ നിന്ന് വീഴുന്നു. വേറൊരു അവനെടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം വയറ്റിൽ പടിയുണ്ട് ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നിന്ന ശേഷം വീണ്ടും മുഴുവൻ ശക്തിയും വീണ്ടും ആ ക്ലാസ് മുഴുവൻ ഈ സൺഡേ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ
അദ്ദേഹം സൺഡേ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡൽ ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ വിവിഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. His sound was so clean. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റർ ആനിയും ബാബുക്ക് ഓർമ്മ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാം. രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് റിയാക്റ്റീവ്, ഒന്ന് പ്രോയാക്റ്റീവ്. അത് റിയാക്റ്റീവ് ആൾക്കാരാണ്. എനിക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഹാവ് എന്നാൽ മറ്റേ ആൾക്കൊണ്ടാകല്ല ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ റെസ്പോൺസ് ടു യുവർ സ്റ്റിമുലസ്. നിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, വിവാഹം കഴിച്ച് കുഞ്ഞുണ്ടായ ശേഷം മെഡിസിന് പഠിച്ച് ഈ നിലയിലായാലും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ എന്നല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴാകമായി റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലസ്. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നതായ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഏതൊരു നിലയിലെ കാണും. ആ സഹോദരി മെഡിസിൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാബ് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അതിലെല്ലാം നീ പഠിച്ചു കുറയണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ എന്ന് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം. എന്നാൽ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലർക്കും നമ്മുടെ എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെക്കാൾ നല്ലൊരു പഠിക്കാം. ചില താൽക്കാലിക കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ മറ്റു ചുറ്റുകളയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വധിയേരാൻ കഴിയും. അല്പസമയത്തെ ഉറക്കം നാം ഒന്ന് ബലി കഴിക്കാമെങ്കിൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും പിന്നിൽ വന്നു വരുന്നത്. ഈ പ്രിയ കുടുംബം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. എനിക്ക് നല്ല ആ സഹോദരി എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടി കാണും എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ആ ബാലൻസിന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻസ് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. മാത്രം ബന്ധപ്പാടിനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിയും മതി. ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ, ദൈവം തുണയായിരുന്നല്ലോ. അതിന്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു ദൈവവേദനും ഉന്നതമായ അനുഭവങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിലെത്തി തന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവർ ആരും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. പകരം സാധുക്കളായിട്ടുള്ള മത്തായി മൂപ്പൻ, ചാക്കോ മൂപ്പൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഉപ്പ് സാഹിബ് മത്തായി മൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. മത്തായി മൂപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരം നല്ല ചെണ്ടമുറിയും കമ്പിയും നല്ല ഭ്രാന്തായിട്ടുള്ള അത് കൊടുത്തു. ഉപ്പ് സാഹിബ് കഴിച്ചു. സാഹിബ് വന്നു ഭയങ്കരമായ ഈ മരം ഇത്ര ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കായ്ക്ക് ഇത്രയും എരിവുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ എരിവ്? അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് സാഹിബ് പറഞ്ഞെന്ന് കളഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രിയ ബാബുമനും ആയമോൾക്കും ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയും പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ സഹോദരിമാരെ നാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ചിന്തത്തെ സാധാരണ ന്യൂയോർക്കിൽ ചില കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മേയറായിരുന്ന കോച്ച് പറയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ സിറ്റിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർക്കെയും വന്ന് മേയറെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ശീലനതേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയും അവരുമായിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെയും വെച്ച് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 രൂപയുടെ കാര്യം സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, 1 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യം സാധിക്കാവുന്ന ഒരു രാജ്യത്തും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, I am not a man because God is going to give them anything what they want. അതിൽ
ഉള്ളതായ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം വാസ്തവത്തില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ എളിയവന്റെ വന്ദനം. മലങ്കര നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചില ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി, എന്റെ കൊച്ചുമക്കളുടെ ഭവന പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് സംബന്ധിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്, സമയം വളരെ പരിമിതമാകയാൽ ഞാനിവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മൂത്ത മകൾ ശോശാമ്മ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വേളയിൽ അവൾ 6th ക്ലാസ്സായി. അപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഞങ്ങളോട് മാതാപിതാക്കന്മാരായ ഞങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, അമ്മേ അച്ഛാ, ഞാന് അമേരിക്കയിൽ പോയതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്റെ കുഞ്ഞെ, നീ ഇത്രയും പഠിച്ചത് മതി, ദൈവത്തിനുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ എന്ന് അന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുകയാണ്. ഞാൻ അതൊന്നും വിവരിക്കുന്നില്ല. ദൈവമായ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി ഇതുവരെ വഴി നടത്തി. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: മിക്ക മനുഷ്യരും തങ്ങളോട് ദയാലുവായ ഒരുത്തനെ കാണും, എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരുത്തനെ ആര് കണ്ടെത്തും? ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയാലും കുറയാലും വിശ്വസ്തനായ ഒരു കർത്താവിനെ കാണുവാൻ 55 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എളിയവനെ ഇടയായിരുന്നു. അതിനോട് ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് എവിടെ അനുസരിച്ച് കർത്താവിന് വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുണ്ടിപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ കൊച്ചുമകളാണ് ആനി, അവളുടെ ഭർത്താവാണ് ബാബു. പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് പുതിയ ഒരു ഭവനം പണിയുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസമാകുന്ന ഇന്ന് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൽ പ്രിയരി, വിശ്വസ്തനായ ഒരുവനെ കാണുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവർ നമ്മെ വിളിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വഴിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നവരല്ല, പിന്നെയോ അന്ത്യത്തോളം വഴി നടത്തുവാൻ മതിയായ കർത്താവാകുന്നു എന്നുള്ളത് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നാം ഈ വീടിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഫേസ്യലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നവരാണ്. കാലാകാലങ്ങളിലായി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന് ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭവനത്തിന്റെ പണി ഇതുവരെയും തീർന്നിട്ടില്ല. ഈ ഭവനത്തിന്റെ പണി തീർന്നു. അതേ പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസമാണ് ഇന്നിവിടെ. എന്നാൽ ആത്മീയ ഭവനത്തിന്റെ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്തവരായ വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന വിശ്വസ്തനായ ദൈവപുരുഷനെ കണ്ടുമുട്ടി ആ ഭവനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി തീരണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ அதை അപേക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കയിലുള്ളതായ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ വീട് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭവനമായിട്ട് തീരുമാനമാകട്ടെ. ഇവിടെ വരുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരട്ടെ. ഇവിടെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ അതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹമുള്ളവരായിട്ട് അത് ചെയ്യണം. കർത്താവിന്റെ ഗുരുദാസൻ മുമ്പേ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഒരു പുതിയ വീട് പണിതാൽ ആ വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വീണിട്ട് ആ വീട്ടിന്റെ മേൽ രക്തവാതകം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതിന് ചുറ്റും കൈമലർ ഉണ്ടാക്കണം. അതേ പല നിലവിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്രായേലിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയാൽ ആ കൈമതിൽ കൂടാതെ മറ്റ് ആത്മീക സത്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ കൈമതിൽ
ഈ ഭവനത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒരു അക്ഷരീയ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പുതിയ ഭവനം പണിതാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഗൃഹപ്രവേശം കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയതുപോലെ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള അതേ ഭവനങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് എത്രയും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. സംഖ്യാപുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. 6-ാം അധ്യായം 24, 25, 26 വാക്യഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിന്നോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവം ഈ ഭവനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതായ എല്ലാ സമാധാനങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി പരിലസിപ്പാനും അനേകർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭവനമായിട്ട് ഇത് നിലകൊള്ളുവാനും ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിശേഷാൽ ഇവിടെയുള്ള സന്തോഷാവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നത് വലിയ അന്യോന്യപ്പെട്ട അവരുടെ അനുഗ്രഹീതമായ സംബന്ധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് അവരിങ്ങനെ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. സ്നേഹിതന്മാരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഈ സന്തോഷാസംബന്ധം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നത് കർത്താവ് കൊടുത്ത നല്ല മനസ്സൊരുക്കത്തിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വളരെ കൃപകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനെയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ വീടിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മതിയായവനാണെന്നുള്ളതായ ബോധ്യം ആണ് നമ്മെ ധരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, അവന്റെ പാർട്ട്. ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും മുമ്പേ താമസിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. ഹരേക്കോ ഖാന, ഹരേക്കോ മക്കാൻ, ഹരേക്കോ കപ്പട എന്നവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ചിന്തിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ഭവനം ആ പാർട്ടി കൊടുക്കുമെന്നാണ് അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് നടന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളെ, പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളെ കർത്താവ് എത്ര പരിഹരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ചിലർ ധരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കടന്നുരഹിതനായിട്ട് പാർക്കുന്നുണ്ട്. ജീസസ് വാസ് എ ഹോംലെസ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് ധരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ഭവനരഹിതനായ ആളല്ലായി. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അധിക സമയം തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതായ ഗലീലയായി. ഗലീലയിൽ അവനെ വളർന്ന നസറേത്ത് വിട്ട് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കപ്പർന്നഭൂം എന്ന് പറയുന്ന ആ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ വീട്ടിൽ പാർത്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഗലീലയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ യെരൂശലേമിൽ അവൻ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവനെ കൈക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് വീടുകളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവനെ പലപ്പോഴും ഒലിമലയിൽ പാർക്കേണ്ടതായി പോകും.
ശരിക്കും അവരെ ഒലിവരയിൽ പാർക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായി യൂദ അറിഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കർത്താവ് യെരൂശലേമിൽ ഭവനജീവനം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഗലീലായിലല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കുവാനായിരിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യെരൂശലേമിൽ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരുമായി ഐഹികരുടെ കാലത്ത് താമസിച്ചതായ അവസാന ദിവസം ആണ് ചെയ്യുന്നതായ ദിവസം. ആ ദിവസം നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം കരുതുന്നത് മാത്രമേ വായിക്കും. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഫിലദൽഫിയ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വീടിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോയ സമയത്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇട്ടെന്ന് കുരിശിൽ കയറുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവിന് ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണത്തക്കോളം സഞ്ചരിക്കത്തക്ക സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കായിട്ടൊരു ഭവനം. ആ ഭവനമാണ് പിൽക്കാലത്തെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാരംഭ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്ന മറിയയുടെ ഭവനം എന്നുള്ളതായിട്ട്. അതിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കർത്താവ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അവനെ രസക കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് വീട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വീട് കർത്താവിനെ ആ ഗൃഹനാഥൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതായ ഭവനത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അന്ത്യത്താഴം. പിന്നീട് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സന്ദർഭങ്ങളിലും കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസവും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഭവനത്തിലായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പാർത്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് യെരൂശലേമിൽ വഴിയാധാരമായിരിക്കാതെ മലകളിൽ പാർക്കാതെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പാർക്കുന്നതിന് കർത്താവ് ഒരു ഭവനത്തെ മുൻകണ്ടു കരുതി. ആ ഭവനമായിരുന്നു അനേക വർഷങ്ങളിലേക്ക് യെരൂശലേം സഭയുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഏത് ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളുടെയും ഇടത്ത് നമ്മെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒന്നാമത് രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുകയും അതോടുകൂടെ സകലവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. കർത്താവിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന് അതോടുകൂടെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ നന്മകളല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരമായിരിക്കും. നാം ദൈവത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല, നമുക്കെല്ലാം ധാരാളമായി തരുന്ന ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ വെച്ച് ലോകത്തിൽ ദാനശീലരും ഔദാര്യ മാനസികമായി കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും. ഇന്ന് ഈ വൈകാല സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയ ബാബുവിനും ആനിക്കും കർത്താവിന് കൊടുത്തതായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭവനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ഈ ഭവനം അനേക വിശുദ്ധന്മാർക്ക് കയറി ഇറങ്ങുന്നുള്ള ഒരു ഭവനമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ വീട് തുറക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. യൂറോപ്പിൽ ലുദിയായുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് ലുദിയായുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവിൽ വിശ്വസ്തയിൽ എണ്ണിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് രാപാർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലുദിയായുടെ വീട് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്നത് നമുക്ക് എത്രയോ അനുഗ്രഹപ്രദമാണ്. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വന്ന് വരുന്നതിനും അവർക്ക് ആത്മീയമായി കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നതിനും പറ്റിയതായ ഇടമായി ഈ ഭവനം തീരട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട് മുൻപേ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീടാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ പരദേശികളാണെന്ന് പ്രത്യേക പറയേണ്ടതാണ്. സുജാലിന്റെ പരിപാടി എന്താ ഇനി?
ഇതെല്ലാം ഒരു കുടം പറ്റിയത് ഇരിക്കാൻ നമ്മെ അന്വേഷിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണോ മലയാളം സ്റ്റോറി നോളജ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയുള്ള ചിലർക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി കൂട്ടത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചുരുക്കമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ആ ശുശ്രൂഷകൾ സഹകരിക്കാൻ. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പിതാവേ നിനക്ക് മഹത്വം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Yes. Hallelujah. അവിടെ സൺഡേയിൽ ഒരു 7:30 വർഷിപ്പായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത്. മലയാളികൾ 10-50 പേര് വേണമെങ്കിൽ കൂടാനായിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 10-40 പേര് കൂടാനുണ്ട്. എന്നാലും അതിൽ പലരും സഹകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ മലയാളത്തോടുള്ള ഒരു വിരക്തി, ഒരു അവകാശമുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സഹകരണം അവരെ നിങ്ങളുമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത് ലിബറൽ സ്റ്റേറ്റാണ്. ലിബറൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ മലയാളികളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുക. ലിബറൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിബറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം അവിടുത്തെ ചില സ്വാധീനങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെ അവരുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഈ അസിസ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ കൊറിയനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ലീഗലായിട്ട് കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് കൊറിയനാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അപ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ കൂടുതലുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം 10-25 പേര് കൂടുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ആ ശുശ്രൂഷയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നല്ല അവസരമായിട്ട് നമ്മളതൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാമി തൊമ്മിച്ചാരിൻ്റെ മക്കൾ അവരൊക്കെ 100 മണിയിൽ അവർ വടക്കോട്ട് മാറിയുള്ളൂ. അവരും സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്തെ വേല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവിടെ ഒരു ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകാനും അവിടെയുള്ള ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചൈനീസ് സഹോദരനുമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം വളരെ പ്രാവശ്യം അവനോട് സുവിശേഷം വിളിച്ചെന്നാൽ ഒരിക്കലും അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് I want to talk with you. എന്നെ എൻ്റെ ഇനീഷ്യലാണ് ഇന്നാണ്. And I asked him to come down to my home. And then we had 3 hours lengthy discussion. I narrated the whole thing. And the commitment that they did was Amen. Jesus. The chicken will be there. എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ. ബേബി ബേബി
ഇതാ നിർത്തി. ബാബുജി അങ്ങോട്ട് പോയി നിൽക്കാവുന്ന ശാല നേരം. വീട് മൊത്തം കിട്ടുന്ന എടുത്തോ, അതിന് ശേഷം അല്ല വീട് മൊത്തം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? മതി പറയാം, എല്ലാവരും കിട്ടിയില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ 3 പേരുടെ റിക്കോ പിന്നെ Can you turn the fountain on? മോളെ മോളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിടുക. മോളെ മോളെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. പോയിട്ടാ തീർന്നില്ല. ശകലം അങ്ങനെയുണ്ട്, ശകലം ജ്യൂസ്. ഒറിയനിലെ കർത്താവിന്റെ ദാസി. ആ ചെല്ലാച്ചമേ അപ്പം വരൂ, നീണ്ട് ബാന്ന്. Stand behind her, okay? ഞാൻ ശരിയാ ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ വന്നപ്പോ ഈ പ്രായം. അല്ല ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കാണുമ്പോ എപ്പം നോക്കിയാലും ഓവനായിട്ട് തീറ്റയുടെ സമയം കാണുന്നുള്ളൂ. Hatching every day at 5 p.m. 4 Central on Disney. Tonight, Magical World of Disney becomes Disney's Magical World of Animals with the all-new, all-Disney Animal series, Umba Macumba. Macumba.